Hands here. Here. Madam, please take your hand. Yes. इधर. Smile, smile. Okay. Okay. Yes, continue. One group photo, please. Okay. शाळा कधी पुस्तक आहे? आम्ही 2013 त्याच्यामधून 2008-9ला जवळच लक्ष्मी चौक आहे. तिथे होती शाळा. Black students will stand down. Five this side and five this side. Other staff members. देवनाशाय दीपज्योति प्रमोचते मंगलस्मै देवताभ्यो नमः मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति न शान्तो ऋषिः स्वस्ति न विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषश्रीमदेवतिं पतिं विश्वशाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणं समुद्रयन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रदेनाथं हृदयं जाततं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम विष्णुं विष्णुं महाविष्णुं गुरु विष्णुं महेश्वरं अनेकरो अकावेश्वरी केवरी पूर्वा वामांगी रत्नमायी धीचे दिव्य शोभा कुंडली कांचे भेटी ब्रह्म आलेगा चरणी वाये भीमा बोला पुंडलिक वरदेव हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की. आवाज येत नाहीये, सर्वांनी जोरात. पंढरीनाथ महाराज की. पंढरीनाथ महाराज की. मॅडम थोडं मागे. अतिशय भक्तिमय अशा वातावरणात मॅडम तुमचा मोबाईल. महाराजांचं स्वागत. संस्थेचे अध्यक्ष आदिनाथ संस्थेचे अध्यक्ष येस माझ्याकडे थोडंसं क्लोज दाखवतो. येस ओके. अजून थोडंसं ठेवा. हां बस सर, एक मिनिट. गुड. टाळ वाजे मृदंग वाजे वाजे हरीची वीणा. टाळ वाजे मृदंग वाजे वाजे हरीची वीणा. माऊली निघाले पंढरपुरा मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. मुखाने विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. विठ्ठल विठ्ठल. बोला पुंडलिक वरदेव. I am Shweta Kandi from class 9. The Ashadhi Ekadashi is one of the most important religious festivals which is celebrated in Maharashtra. This ceremony is generally held at Pandharpur, where a huge number of devotees come together to celebrate this festival. It is a religious procession festival which is held every year during the Ashadh Shukla Paksha. When we think of Ashadhi Ekadashi, the valley of Pandharpur comes before our eyes. Among the 24 Ekadashis of the year, this Ekadashi, which is the 11th lunar day of a bright fortnight of the Hindu month of Ashadh. Collective chanting of Vithal's name by all Valkaris appears like Namdini. Those who participate in this Pandharpur valley automatically sacrifice their body, mind and money at the feet of God.
Ashadi Ekadashi comprises the radiance of all deities together, that is, by observing Vrat on this day, one is bestowed with the grace of all deities. Kamika Ekadashi is the Ekadashi fulfilling desires. Keeping Vrat on this day can bless a devotee with a son. According to many legends associated with Ashadi Ekadashi, Lord Vishnu goes on Yog Nidra, that is cosmic meditation, on this day for 4 months. After 4 months, Lord Vishnu opened his eyes and wake up from the cosmic sleep on Uttanda Ekadashi, which is also known as Kartik Ekadashi. In Pandharpur Vithoba temple, Kartik Ekadashi Yatra is also another important pilgrimage festival. Thank you. Of the guests in front of you. So, always welcome your existence, which has been devoted to the clear ideal of goodness and happiness. A heart and warm welcome to our guest, Sri Sri P. Sri Sinesh Maharaj More, residence in Sri Kshetra. He is a Kirtankar, Pravachanakar, Shivaya Khyate. Mauli's main subjects are Shakti and Bhakti. We all know there is a lot of strength in Shakti and Bhakti. Till now, uncountable Vyakhyan. Mauli has performed many Vyakhyans and in many places. He is also a Gatful Premi, lover of force. He has visited more than 100 forts. Mauli is also a young writer. He is also a Sahityakar. He also wrote Shivraj Abhishek book.
पुण्यराशी नमस्कार माझा सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वराशी नमो सद्गुरु तुकया ज्ञानदीपा नमो सद्गुरु सच्चिदानंद रूपा नमो सद्गुरु भक्त कल्याण मूर्ति नमो सद्गुरु भास्करा पूर्ण कीर्ती पुंडलिकावर्दे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की. खऱ्या अर्थानं आजचा सोहळा जगद्गुरु तुकोबराय पालखी सोहळ्याचं वर्णन करताना म्हणतात ऐसा सुख सोहळा स्वर्गी नाही. खरंच आपल्या शाळेने अरिहंत परिवाराने इतका सुंदर सोहळा आज आयोजित केलाय की सगळे वारकरी आज लाखोंच्या संख्येने पंढरीचं चैतन्य अनुभवण्यासाठी वैकुंठ पंढरीकडे जात असताना आज साक्षात आमच्या लहान मुलांना आमच्या पालकांना पंढरीला कदाचित काळ वेळेमुळे जाता येणं शक्य नसेल म्हणून साक्षात वैकुंठ पंढरीचं चैतन्य आज आपल्या सोलापुरात प्रतिष्ठापित केलंय. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं आपल्या शाळेचे अजय सर असतील चंद्र शिंदे सर असतील या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन की आपण एखाद्या शाळेमध्ये काय प्रतिष्ठापित व्हावं तर साक्षात विठुरायाची आणि रुक्मिणी मातेची मूर्ती प्रतिष्ठापित व्हावी यासारखी आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट कोणती नाही. त्यामुळे आपल्या सर्वांचं अभिनंदन. आपली भारतीय संस्कृतीमध्ये 3 गोष्टींना खूप महत्व आहे. पहिली गोष्ट आहे मातृदेव भव, दुसरी गोष्ट आहे पितृदेव भव आणि तिसरी गोष्ट आहे आचार्य देव भव. या तिघांच्या संस्कारांवरती आपलं आयुष्य चालत असतं. जगद्गुरु तुकोबराय आई वडिलांची महती सांगताना म्हणतात आपुल्या हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाचे. विचार करा जो आपल्या हिताच्या ठिकाणी जागताय त्याचे माता पिता धन्य असे तुकोबराय म्हणतात. का बरं? एखाद्या माणसाने चोरी केली त्याच्या आई वडिलांना जेलमध्ये टाकणार आहे का? एखादा मुलगा शाळेमध्ये पहिला आला त्याच्या आई वडिलांचा कोणी सत्कार करणार आहे का? पण खऱ्या अर्थाने तुकोबराय म्हणतात की जो आपल्या हिताच्या ठिकाणी जागताय त्याचे आई वडील धन्य. का बरं? शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी गोमट्या बीजाची फळे कोमटी. आज हे सगळे आनंदाने विठुरायाच्या नामात नाचतात ते आनंदाने आनंद साजरा करतात. ते भर पावसात उभे राहिले 2-2, 3-3 तास झाले. यासाठी बीज शुद्ध असावं लागतं. खऱ्या अर्थानं पालकांचं बीज शुद्ध आहे. त्यामुळे ही मुलं आनंदाने फिरत आहेत आणि त्यांच्यावरती होणारे त्यांच्या शिक्षकांचे संस्कार हे सुद्धा तितकेच. त्यामुळं आई वडील आणि शिक्षक या तिघांच्या संस्कारामुळे आज आनंदाने हा सगळा सोहळा पार पडतोय. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आनंद. कदाचित यातील काही मुलांना माहित नसेल आपण काय करतोय, काहींना पूर्ण जाणीव आपण काय करतोय. पण जेव्हा जेव्हा विठुरायाकडे पाहतो तेव्हा तेव्हा एक गोष्ट कायम सांगावीशी वाटते की का बरं हा पंढरीमध्ये आलाय. म्हणजे कोणत्याही देवाचा आपला अवतार बघितला तर कशासाठी अवतार आहे? कृष्णाचा अवतार कशासाठी? कंसाला मारण्यासाठी. प्रभू श्रीरामचंद्रांचा अवतार कशासाठी? रावणाचा वध करण्यासाठी. असे प्रत्येक अवतार काही कार्य घेऊन आले. तर अवतार कशासाठी? तो पुंडलिक म्हणतोय की माझ्या आई वडिलांची सेवा मी करणार आहे. विठ्ठला तुला साक्षात भूवैकुंठ पंढरीमध्ये वैकुंठीचं चैतन्य आलंय. मला म्हणतोय की उठ पुंडलिका मी तुझ्या दर्शनाला आलोय, मी तुला दर्शन द्यायला आलोय. आता तू माझी सेवा केली पाहिजे. त्यावेळेस तो पुंडलिक विठुरायाला सांगतोय की आता माझ्या आई वडिलांची सेवा मी करतोय, ती सेवा झाली की तुझ्या सेवेला येईल. तुकोबराय म्हणतात पुंडलिकासाठी अजूनही तिष्ठत तुका म्हणे मात धन्यताची युगे 28 जेतेवर उभा वामांगी रुक्माई दिसती 28
युग झाली त्या पुंडलिकाची भक्ती काही संपली नाही आणि 28 युग झाली त्याची वाट पाहत तो भक्त वत्सल पांडुरंग काही जागेवरून हलला नाही. त्यांनी फेकलेल्या विटेवर उभा राहिलाय. आज पालकांनी आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी का बरं म्हणतोय साक्षात अभिमानाची गोष्ट आहे की आयुष्यामध्ये काय करायचं तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या आई वडिलांची सेवा करायची आणि जर आई वडिलांची सेवा केली तर आपल्यासाठी साक्षात भगवंत सुद्धा आपण सांगू तसा आपण सांगू तेवढा काळ उभा राहतो. त्यामुळे आपल्या आयुष्यात जीवन जगत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आई वडिलांची सेवा आणि शिक्षकांचा आशीर्वाद. त्यामुळे या तिन्ही गोष्टींवरती आपली शाळा आनंदाने वाटचाल करते. खऱ्या अर्थाने खूप आनंद झाला की या सगळ्या रिंगण सोहळा असेल, अभंगानुती नृत्य असेल किंवा एकंदर सगळं भजन असेल, आपण खूप चांगले संस्कार विद्यार्थ्यांना आहे. अशीच आपली वाटचाल या विठुरायाच्या नामघोषांमध्ये पुढे पुढे युगानुयुग वर्षानुवर्ष चालत राहू याच सरांना आणि संपूर्ण आर्यहंस परिवाराला शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. रामकृष्ण. धन्यवाद माऊली. एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात महत्वाचे असते
चल कुठलं व्हेरी गुड लकड़ी में देंगे तो छूटेगा